हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे राम हाँ माता जी काಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾ जी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री श्री गौरनिताय की जय. शील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. ॐ पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्. कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यतेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे. असूर्या नाम ते लोका
अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एते च आत्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जैवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमार्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव द्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत सपर्यगात् शुक्रम् अकायम् आवृणम् अस्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर् यथा तत्यतः अर्थान् व्यवदात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यावु विद्यायामृताः अन्यत् ये आहु विद्यया अन्यत् आहु अविद्यया इति शुश्रूमधीराणां येन तत् विजचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यस्तत् वेद उभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाम् अमृतमश्नुते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यावु सम्भूत्यामृतः अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यत् आहुः असम्भवात् इति शुश्रुम धीराणां ये नस्ता विजचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या अमृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषण्येकर्ष्ये यमा सूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असौ पुरुषः सो अहमस्मि वायुरनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्रतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्नेनया सुपदाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधि अस्मज्जुहुराणं येन भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विदेमः हरे कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3ನೇ ಹಂತದ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂದರೆ ಏನು, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು, ನಮಗೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಈ ವೇದಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 1969 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ಲಂಡನ್ನಿನ ಕಾನ್ವೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಮಾನ, ಈ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳಿಂದ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಂ ಇದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಪರಿಪೂರ್ಣನು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣನು. ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಈ ದೃಗ್ಗೋಚರ ಜಗತ್ತೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದುದರಿಂದ ಏನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೂ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ಸಂಪೂರ್ಣನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೇಷ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿವಿ ಓದ್ತೀರಾ ಭಾವಾರ್ಥ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಜಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಪರಮ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಪರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹನು. ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಅವನ ಸತ್ ಲಕ್ಷಣದ ಅಥವಾ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಅವನ ಸತ್ ಮಚ್ಚಿತ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉಳಿವಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ, ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೆಂದರೆ ಸಚ್ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಒಬ್ಬನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವೆಂಬುದು ನಿರಾಕಾರವಲ್ಲ. ಅವನು ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೀರಿದ ಎರಡೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣನಿಗೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅವನಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದುರ್ಗೋಚರವಾದ ಅಥವಾ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತು ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. 24 ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಿಂದಾದ ಈ ಭೌತ ವಿಶ್ವವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇರಾವ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾಲಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ಣನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಘಟಕಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಪೂರ್ಣನ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮವು ಜೀವಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜನನ ಮರಣಗಳ ಚಕ್ರದ 84 ಲಕ್ಷದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಈ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಸಮಗ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭೌತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಕಾಸ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ, ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉಳಿವಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವೆಂಬ ಪೂರ್ಣವೆನ್ನಲಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸದೆ ಜೀವಿಯು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವೆಂಬ ಭ್ರಮಾ ಜೀವನವು ಮಾಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಕೈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೈಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಯನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗಲೂ ಅದು ಕೈಯ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವಿಗಳು ಪೂರ್ಣನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು. ಅವನ್ನು ಪೂರ್ಣನಿಂದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಭ್ರಮೆ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾರದು. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು, ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರಲಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರಲಿ, ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧದದ್ದಾಗಿರಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತರ್ಗ್ರಹದಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಅವು ಪೂರ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದಾಗ ಬೆಸದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು ಸ್ವತಃ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಂ ಇದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ. ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ, ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಓದುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ,
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ. ಈಗ ಈ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಇದು. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶ, ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಪರಿಪೂರ್ಣನು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣನು. ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಈ ದೃಗ್ಗೋಚರ ಜಗತ್ತೇ ಮೊದಲಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದುದರಿಂದ ಏನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೂ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ಸಂಪೂರ್ಣನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೇಷಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದೋಷಗಳು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಗ್ಗೋಚರ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವನಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ? ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಸರ್ವಂ ಮತ್ತಃ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಇದು ಅಂದರೆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸೊ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಮಮ ಇವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮನಶ್ರೇಷ್ಠಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ ಮಮ ಇವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನದೇ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಮೊದಲು ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಲರಾಮ, ಬಲರಾಮನಿಂದ ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಮೂಲ ಸಂಕರ್ಷಣದಿಂದ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣ, ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣದಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕಾರಣೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು, ಅವನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಈ ದೃಗ್ಗೋಚರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಅದು ಜಗತ್ತು ಈ 3 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ. ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಏಕಪಾದ ವಿಭೂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು.
ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಭಗವಂತನಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಪೇಪರ್ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಶೇಷ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ತರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ 3 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವನಿಂದ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕುಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಶೇಷ ತೇಜ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಶೇಷ ತೇಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಅದೇ ತರಹ ಸೂರ್ಯನಂತೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅನಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೇಷ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮರಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಮರಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅನೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪಕ್ವ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಥವಾ ತೆಗಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದರೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತೀವಾ? ಮರ ಇದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷ, ಅವನು ಮರದ ಹಾಗೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪಾರಸಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನವಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅದು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣನಿಂದ ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅವು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗವತದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜೈ. ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ
ಪಜಲ್ ಥರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಮಸತ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪರಮಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರಮಸತ್ಯದ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಪರಮಸತ್ಯದ ವರ್ಣನೆ. ಪರಮಸತ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಸತ್ಯವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು 3 ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವದಂತಿ ತತ್ವವಿದಸ್ ತತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾನಂ ಅದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನ್ ಇತಿ ಶಬ್ದ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ 3 ರೀತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಪರಮಸತ್ಯ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನ ಒಂದು ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನಿಂದ, ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ, ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಕಿರಣ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್, ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ. ಸತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತತೆ, ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ, ಅದನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಸೊ ಇದು ಭಗವಂತ ಶಾಶ್ವತನಾದವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಪೂರ್ಣಾನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿರುವನು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸತ್ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಾಗ ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಅರಿವು, ಆ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಅದರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮುಗೀತು, ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋಹಂ ಅಂದರೆ ಸ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಅವನು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕಂ ಸತ್ಯಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಮಹಾವಾಕ್ಯ, ದ್ವೈತ ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ, ಅದರನ್ನ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ತಪ್ಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇನ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಆ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ ಅದು ಕೂಡ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಆಹುತಿ ಅದು ಕೂಡ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಆ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಫಲ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಅವನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ. ಸೊ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತ ಅವನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಲಕಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಠಿ ಮಾಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿ ಭಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಕ್ತನು ಜನರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ವೈಷ್ಣವರು ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಅದ್ವೈತವಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿ ಸತ್ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಕ್ತನು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಚಿತ್ತ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಆನಂದದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಯಾರಾದ್ರೂ PDF ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ. 1 minute. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಂದಿದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. 1 minute. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಈಗ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತತೆ, ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೌ ಸೌಪರ್ಣ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಪಕ್ಷಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಿನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಿತ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸತ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದು, ಅವನನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಅದರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸತ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಭಗವಂತ. ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ಎಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಭಕ್ತನಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಭಕ್ತ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆ. ಅದು ಆ ವಾಸನೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜಸ್ಟ್ ವಾಸನೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜಾಮೂನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ತಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಆ ಜಾಮೂನನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ರೂಪ ಆಕಾರ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ರುಚಿ ಕೂಡ ಸವಿಯಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಶಾಶ್ವತ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಆನಂದದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನ ಭಕ್ತ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ಆಗ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಭಗವಂತ ರಸವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆನಂದದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವಂತ ಸದಾ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಏನು ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅವು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಾವು ಭಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವೆಂಬುದು ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ. ಅವನು ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ,
ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅವರು ಯುನೀಕ್, ಅನನ್ಯ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಎತ್ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಗಿಡ್ಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ತೆಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಅನನ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯುನಿಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಭಗವಂತನಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೂಪ ಇದೆ, ಆಕಾರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವರಿಗೆ ರೂಪ ಇದೆ, ಶರೀರ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೀರಿದ ಎರಡೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಶಿಷ್ಯರು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ಕಂದರ್ಪ ಕೋಟಿ ಕಮನೀಯ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಾ, ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕೋಟಿ ಕಂದರ್ಪರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ವೇದಾಹಂ ಸಮತೀತಾನಿ ವರ್ತಮಾನಾನಿ ಚ ಅರ್ಜುನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಮಾಂ ತು ವೇದನ ಕಶ್ಚನ. ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವರ್ತಮಾನ, ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ? ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಪ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೂಪ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುರೂಪ ಇಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ದ್ರೋಣಂಚ ಭೀಷ್ಮಂಚ ಜಯದ್ರಥಂಚ, ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ದುರ್ಯೋಧನ, ಆಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಜಯದ್ರಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಒಳಗೆ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಬಾಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕಾಲರೂಪ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅವನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 2 ದವಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಜಗಿತದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ 2 ದವಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಗೆಯುತ್ತದೆ. ಅಗಿತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಯಂಕರ ರೂಪ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ ಬಾಯಿಂದ, ಕಾಲರೂಪದ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಅಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಯೋಧರು, ಎಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ, ಜಯದ್ರಥ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಹಿಂಗೆ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಕೋದು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಸ್ವತಃ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆದಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕರಾಳ ರೂಪ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ 4 ಕೈಗಳ ರೂಪ ತೋರಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ 2 ಕೈಗಳ ರೂಪ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಭಯಾನಕ ರೂಪ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ, ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರ, ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಇದೆಯಾ
ಹಾ, ಕ್ರೋಧ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರೋಧವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಧವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕ್ರೋಧ, ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಕ್ರೋಧ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ, ಸೊ ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೆಲವರು ಓದಿರಬಹುದು ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಲವತ್ತು ಬೆಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು, ಅದು ವೇನನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ದೇವರ ಅವತಾರ, ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜನ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರ್ತದೆ ಭೂಮಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ದೂಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ದೂರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನರಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾತನೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋದು ಮೀರಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ, ಓ ಈ ರಾಧಾರಾಣಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವನು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಸೊ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನು ಮೀರಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಪೂರ್ಣನಿಗೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅವನಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೃಗ್ಗೋಚರವಾದ ಅಥವಾ ಐಕ ಜಗತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಶಕ್ತಿ, ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಪರ ಮತ್ತು ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಹರಿಬೋಲ್, ಅಪರ ಮತ್ತು ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿರಾಪೋ ಅನಲೋ ವಾಯು ಕಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ, ಈ 8 ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮನೋ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ. ಇದು ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಬ್ದ ಆಗೋದಿದ್ರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅನಂತ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನಂತ. ಈಗ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ. ಈಗ ನಾವು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಇದು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ, ಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ
ಮೂರು ವಿಧ: ಸಂಧಿನಿ, ಸಂವಿತ್ ಮತ್ತು ಹ್ಲಾದಿನಿ. ಸಂಧಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸಂವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಲಾದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದದ ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ ಭಗವಂತನಂದ್ರೆ: ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ, ಕೃಪಾಶಕ್ತಿ, ಭೂಶಕ್ತಿ, ಸಂಹಾರ ಶಕ್ತಿ. ಕೆಲವು ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ. ಇದು ನಮಗೇನು ಒಂಥರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೇನು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಅದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವನಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವನಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ 24 ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಿಂದಾದ ಈ ಭೌತಿಕ ವಿಶ್ವವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಆದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಭಗವಂತ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಬೇಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಹಗಲಾಗತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಸೂರ್ಯ? ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಋತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಋತುಚಕ್ರಗಳು ಆಗತ್ತೆ. ಗ್ರಹಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅವರು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಅವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ನಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಭಗವಂತನದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಸ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮನೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಸ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ? ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾಯ 3.27, ಅಧ್ಯಾಯ 3:27ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಕೃತೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣೈ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತ ಅಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣೈ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಏನಿದೆ, ಆ ಗುಣಗಳೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವೇ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವೇ? ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ? ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರ ಹೇತು ನಾನೇನ ಕೌಂತೆಯ ಜಗದ್ ವಿಪರಿವರ್ತತೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತನ್ನಿಂತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ, ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪಾಂತ ಪ್ರಳಯ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯುಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯುಗಾಂತ ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 100 ವರ್ಷದವಾದಾಗ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲಶ್ರೇಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 4,35,000 ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯುಗದಿಂದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗದ 2ರಷ್ಟು, ತ್ರೇತಾಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ 3ರಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯುಗದ 4ರಷ್ಟು ಕೃತಯುಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಅವನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಭಗವಂತ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಭಗವಂತನ ಇದು ಪೂರ್ಣನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವೋ ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಃ ಇದು ತತ್ವ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಜೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಜಿಂಕೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಪ್ಪೆ ಕೀಟ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾವು ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಬಲೆ. ಆಹಾರದ ಬಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಹಾರದ ಬಲೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಜಿಂಕೆಗೆ ಹುಲಿ ಭಯ, ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ತಿನ್ನೋ ಭಯ, ಆಮೇಲೆ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಹಾವಿನ ಭಯ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಂತ? ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಈಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಆದರೆ ಭಾಗವತಂ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಗವತಂ ಅಮಲ ಪುರಾಣ. ಭಾಗವತಂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈ ಜಗತ್ತು, ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ದು ಟೆಂಪರರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು ಭಗವಂತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು ನಾವು. ಸೊ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜೈಲಿದ್ದಾಗೆ, ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ? ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಂ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾವಾರ್ಥದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ.
ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ದೇವತವನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ವಿಕಸನ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದೆ. ಇದು 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ. ನಮಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿ, ಕೀಟ ಆಗಿ, ಮೊದಲು ಮರ ಆಗಿ, ಅದು ಮೊದಲು ಜಲಚರ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿ, ಇದು ಜಲಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮರಗಿಡಗಳಾಗಿ, ಕೀಟಗಳಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅದು ಜೀವಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಘಟಕ ಇದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವೇ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪರಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಎಲ್ಲ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನದು ಪರಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಾಗ ಪರಮ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯ ಮೈಥುನ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ತಿಂತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೈಥುನ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಇದು ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದು ಗುರುಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದ ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಚಾರ್ಯರು, ಗುರುಗಳು ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಮೇವ ಅಭಿಗಚ್ಚೇತ್, ಗುರುವಿನ ಹತ್ರನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಗುರುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಭೂಮಿಗೆ ಅವತರಿಸಿ ಅವನು ರಾಮನಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಮಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಇರೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ.
ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಪುಸ್ತಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಅದ್ರ ಮಾತಾಜಿ. ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತಾ. ಅದರೊಳಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಕೈಯೆಲ್ಲ ಅದರ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹತ್ತತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು 200 ಪೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು? ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಟೈಪ್? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? PDF ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. PDF ಪುಸ್ತಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ? ಪುಸ್ತಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರಹ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಬದುಕುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಬೆಳಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಯಾಕೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಪಲ ಸುಖ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ದುಃಖಾಲಯ. ಭಗವಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ದುಃಖಾಲಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸುಖದ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಅದು ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ಣಾನಂದ, ನೇತ್ರಾನಂದ, ಜಿಹ್ವಾನಂದ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ವಿವಾಹ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನ ನಾವು ಸುಖವನ್ನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಖ? ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾಲಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಯಾತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಖ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ಕೂಡ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾತನೆ, ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಾತನೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ಯಾತನೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ. ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಆದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಪಿಂಗಿಗಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾನವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾನವ ಶರೀರ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಮಾನವ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ, ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಯಾವಾಗ ಮಾನವ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿರೋದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾತನೆಗೂ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ದುಃಖಾಲಯ. ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಹಿಕ ಮೋಹ ಬೇರೆ, ಮಾಯೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದು ಈಡೇರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ದಿರೋವಾಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ರಾಶಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನರಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಆಮೇಲೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ದುಃಖಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಜೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಜೈಲ್ ಇರೋದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಗುಣಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೈದ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮಾಡಿರೋದೇ ಗುಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಜೈಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ, ಆದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರಹ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬೇಡ, ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಡೆಯರಾಗಬೇಕು. ಇದು ಭಗವಂತನೇ ಒಡೆಯ. ನಾಳೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ತತ್ವ, ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಡೆಯರಾಗಬೇಕು. ಈ ಭಾವನೆ, ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಓಹೋ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ತರ ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ ನಾವು, ತಪ್ಪು. ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ?
ಅದೇ ತರಹ ಈಗ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಹೌದು. ಹೌದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾತಾಜಿ. ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್. ಅದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೇಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನುಗಳ ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಳಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೋತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೋತಾನೆ. ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಿಡ ಮರಗಳು ತಗೋತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಇದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದು ಅಜ್ಞಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಮಾನವ ಜೀವನ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾರ್ಗೇನು. ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಶರೀರ ಬೇಡವೇ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಭೌತಿಕ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಇದೆ. ಭೌತಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಆದಿದೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬೇಕಾ? ಬೇಡ. ಬೇಡ. ಸೊ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾರ್ಗೇನು, ಬೇಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಮಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಾವೇ ಒಡೆಯರು ಅಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಡೆಯರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕ ಶರೀರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ. ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಮಾತ್ಮಕ ಶರೀರ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಶರೀರ ಇರೋದು ಅದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಅದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ, ನಮಗ್ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಕರ್ಮಾತ್ಮಕ ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಸೊ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬರೀ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಾಹಾರ, ಪ್ರಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರಯಾಸ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಈ ಭ್ರಮಾ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಭ್ರಮಾ ಜೀವನ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸದೆ ಜೀವಿಯು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವೆಂಬುದು ಭ್ರಮಾ ಜೀವನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪೂರ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ. ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ, ಅಶುದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3 ಗುಣಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ಸೊ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಈ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭ್ರಮಾ ಜೀವನ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸುಖವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ದ್ವಂದ್ವ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ. ಬರೇ ಸುಖವಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ದುಃಖನೂ ಇದೆ. ದುಃಖ ಇದೆ. ದುಃಖವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದುಃಖವೇ ಹೆಚ್ಚು, ಸುಖ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಃಖದೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದುಃಖ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾತನೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೈಹಿಕವಾದ ಯಾತನೆ, ಮಾನಸಿಕವಾದ ಯಾತನೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನೆರೆಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಆದಿದೈವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೋಪದಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮುಪ್ಪು ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣನ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಭ್ರಮಾ ಜೀವನ. ನಾವೇನು ಸುಖ ಪಡಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭ್ರಮೆ. ಏನದು? ಭ್ರಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಭ್ರಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಅಲ್ಲವೋ ಅದು ಹೌದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಖ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಭ್ರಮೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಕೈಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈಯಿಂದ ಬರಿಬಹುದು, ಕೈಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ಎತ್ಬಹುದು, ಕೈಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೈನೇ ಬೇಕಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಂತ ಕೆಲಸ ಕೈ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೈಯನ್ನ ನಾವು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಕೈಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿ, ಏನೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೈಯ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಯ್ತು. ಆವಾಗ ಆ ಕೈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಕೊಳತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೈ ದೇಹದ ಭಾಗ. ಆಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಕಾರಿನ ಬಿಡಿಭಾಗ, ಕಾರಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಡಿಭಾಗವು ಕಾರಿನ ಬಿಡಿಭಾಗ ಕಾರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕಾರ್ ಜೊತೆ ಓಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾರಿಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಓಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರಿನ ಬಿಡಿಭಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಬೇರ್ಪಟ್ರೆ ಬಿತ್ತು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ, ಒಂದು ಮೊಳೆ, ಅದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ನಟ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಅಲ್ವಾ? ನಟ್ಟು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ನಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಉಂಟಾ? ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೆಲೆ ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಕೊಂಡು ಇದೇನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಬೇರೆ ನಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ನಟ್ಟಿನ ಏನಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು 5 ಪೈಸೆಗೂ ಹೋಗುದಿಲ್ವೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಕೆ? ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಾರಿನ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕಾರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಮಮ ಇವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ. ಜೀವಭೂತ ಅವನು ಸನಾತನನು. ಜೀವಿಯು ಕೂಡ ಸನಾತನ. ಸನಾತನ ಭಗವಂತನು ಸನಾತನ. ಸೊ ಆದರೆ ಜೀವಿ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮಮ ಇವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಮನಃಷ್ಟಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಮನಃಷ್ಟಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ ಅಂದ್ರೆ
ಮನಃಷ್ಟಾನಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಷಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 6 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಯ್ತಾ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 5 ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಟ್ಟು 6 ಇಂದ್ರಿಯ. ಮನಃಷ್ಟಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷ್ಯತಿ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕರ್ಷ್ಯತಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ದುಡಿತಾನೆ, ರಾತ್ರಿಗೂ ದುಡಿತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಏನಕ್ಕಾಗಿ? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಕೈ ಸಪರೇಟ್, ದೇಹ ಸಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಏನು? ಕರ್ಷ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭ್ರಮ ಜೀವನವು ಮಾಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳ್ಳದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೇನ್ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಜೋಡ್ನ, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಜೋಡ್ನ ತೋಡ್ನ ನಹಿ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರಿಸಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಾಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು, ದೂರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಂ ಸತತಂ ವಿಷ್ಣು ವಿಸ್ಮರ್ತವ್ಯಂ ನ ಜಾತು ಚಿತ್, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಬ್ಬನು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಅಪೂರ್ಣ ಜೀವನ, 2 ಜನ ಇದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ, ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹುಡುಗನೂ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ, ಹುಡುಗಿಯೂ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಎರಡು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು, ನಾವು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮೂರ್ಖರ ತರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ರೆ, ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ತಂದು ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಹೌದು, ಅದು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರಹ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದ್ರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರೋ, ಡಾಕ್ಟ್ರೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಕೀಲು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಣ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹಣ ಪಡೆದ್ರೆ ನಾನು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಓಹೋ, ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೇನೋ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಅದೇನತ್ತೆ, ಅದು ಅಪೂರ್ಣತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ನಾನು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನೋ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಪಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಕಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸುಖ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾನಾ ರೋಗಗಳು, ನಾನಾ ಚಿಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖಂ ಸ್ವಪ್ನೇತಿ ದುರ್ಲಭಂ.
ಸುಖ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಅನ್ಸು. ತಗೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗಿಂತ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ನಾ ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೇವೆ, ಸುಖವನ್ನ ಅರಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಹೌದು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹೌದು ಮತ್ತೆ. ಭೌತಿಕದಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಭ್ರಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಭೌತಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆಯಂತೆ. ಹೇಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕುಟುಂಬ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರದ್ದು ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಗ್ರಹದ ಸೇವೆ ಇರಲಿ, ಅವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನೀ ಸಮನ್ವಯ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ದೇಹದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ತರಹ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ಅರಸುತ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು? ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಭಗವಂತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಭಗವಂತ ಸ್ವರಾಟ್. ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಏನು? ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅವನು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅದು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಬಹುದು. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಾವು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಯಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೇವೆ. ಮಾಯಾ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇದೆ ಕುಟುಂಬದ ಸೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಾವ್ದು ಸೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಮಾಯಾ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ. ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣೇರ ನಿತ್ಯದಾಸ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಯಾದಾಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಘ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಂ ಸತತಂ ವಿಷ್ಣು ವಿಸ್ಮರ್ತವ್ಯಂ ನ ಜಾತು ಚಿತ್. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದಂತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ? ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಂ ಇದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ, ಆಮೇಲೆ
ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಭಗವಂತ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ, ಅವನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು 3 ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿರಾಕಾರವಾದ ಅದು ಸತ್ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅವರು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸತ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ, ಆನಂದ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ, ಆದರೆ ಭಕ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಏನನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ, ಅವನು ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲಾವಧಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಲಾವಧಿ. ಈ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿತು ಅಂತಂದ್ಕೂಳೆ ಇದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅದು ಜೈಲು. ಈ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ, ನಾವು ಹುಷಾರಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ತಕೊಂಡು ಹುಷಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರಹ ಭೌತಿಕ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇಕೆ, ಜೈಲಲ್ಲೇ ಉಳಿಲಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಜೈಲನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಮನೋಭಾವನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರೇ ವೈದ್ಯರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಅಜ್ಞಾನ, ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಭ್ರಮೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ನ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೈ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಮೋಟಾರಿನ ಬಿಡಿ ಭಾಗ ಮೋಟಾರಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಐತೆ, ಆ ಮೋಟಾರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅವನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಾಗ, ಅವಲಂಬಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಭಗವಂತನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ದುಃಖಾಲಯ, ಇದು ಅಶಾಶ್ವತ. ಸೊ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಇವತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಮನ ದ್ವಾದಶಿ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇವರ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರರ ಒಂದು ದಿವಸ, ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 5 ತಾರೀಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಜಿ. ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ